Cevabı İrak'ın tübete kiyip yelu uturu sünnet-i alem gamellen şutlana hatın kızının yavlığı farz gamelinden şutlana. Уруша айтмышли, ношение тюбетейки приравнивается к желательному. Ношение платка для женщин является к обязательному. Фарз, так как Всевышний Аллах приказал носить платок, покрывать волосы для женщин, а у мужчин является желательным, и то оно больше подразумевается для чтения намаза. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetli kardeşler, hürmetli tuğanlar, çünkü biz bütünümüz tuğanlar kibik Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iter. Çünkü Müslüman'a kardeşti. Biz neyinde şuşunda bütünümüzün İslam dini jidi, Ramazan ayı jidi. Bugünkü şuşu çıkışımda da nindi tilde söyleyeyim, Tatar tiline mi, Rus tiline mi alıp baraga? Есть те, кто совершенно не понимает на татарском языке, надо дублировать. Нет. Если что спросить, чуть понимаю. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Benim ismim İlnur Hazret. Ben de bundan Irak tugul muftiyette proletarski meşitte anda Barblesebit Albir Hazret'nin muftiyetinde işleyim. Hem de bugün günde sizge biraz şu Ramazan Şerif turunda silep itesim kile. İn evvel Mana sizge Kur'an-ı Kerim'de bulgan kayber ayetlerini anlatıp bir anlatığa bir fikir salasım kile. Bu fikir de Bakara suresinin, İmran suresinin ayetlerinde bir Allah Teala bize haber bire. Hem nindi bu haber ikenligin sizge şunu açıklap itesim kile. İnşallah. Bakara suresinin nişik başlana bilesiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Многие из вас слышали и знают эти священные аяты, как начинается сура Бакара. Бакара suresi şu ayetlerden başlıyor. Allah Teala buna nersedi? Tefsirin qarasak, tefsirin okusak. Alif lam mim degan so'zni Allah Teala'dan başka bir kim de bilmiyor. Кроме этих слов, значение этих слов не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха, что они означают. Далее Всевышний Аллах говорит: «ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ». В этой книге нет никакого сомнения. Bu kitaptadi bir nindi şik şüphe yoktu. Mana bizning için, Müslümanlar için şuşunday bir qat'iy ravishda Allah'ның sözleri надо понимать то, что в Коране нет абсолютно никакого сомнения. Bir nindi şik yok. Sen şiklenirge tiyiş tugul. Bu nerse, bu var mı, yok mu, kabul etire tiyiş. Çünkü Müslüman, mümin kişisi her bir Kur'an'da bulgan sözlerge imana kelip şanırga tiyiş. Hem Allah Teala ayta: "Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh." Bunlarda bir nindi şik yok. Hem bu nerse, bu kitap «Hudan lil muttaqin». И вот с этим словом мы в дальнейшем свяжем нашу сегодняшнюю проповедь. «Худан лиль муттакин» – верное руководство для богобоязненных, говорит Всевышний Аллах. Аллах'tan korkucu takva bendeler için bir yol ko'rsatuvchi kitap. Как путеводитель, как навигатор. На сегодняшний день, да, переформатировав на наш язык, навигатор, которым мы привыкли пользоваться. Mana Moskva shahrida biz narsa ko'pigiz yerigan bor, masalan, bit rulda da yeriganingiz bordir, navigatorsiz yerib bo'lmaydi. Biroq qanday narsalar olroq kerak bo'lsa, navigator kerak. Mana bu dunyoda endi oxiratda mana tigi taqvo bandalar orasida bo'lasin kelsa, если ты хочешь находиться среди богобоязненных людей, для тебя книга Коран, говорит Всевышний Аллах. Твой путеводитель, твое руководство. То, что приведет та книга, тот
то руководство, которое приведет тебя к довольству Всевышнего Аллаха. Далее, смотрите, что говорит Всевышний Аллах. Худаллиль муттакин. А кто же такие богобоязненные люди? Аллахтан куркушы таквалы бәнделер кемнәр сыналар? Аллах Тәала санап китә. И вот Всевышний Аллах перечисляет этих людей. Алладина ю'минуна бил гайби. Первая категория — это та, которая уверовала в сокровенные. Алар шуларды Аллах Тәала әйтә: Алладина ю'минуна, кемнәр иманга килделәр бил гайби, яшерен булган нәрсәләргә. Яшерен булган нәрсә ул? Санап китеп була, санарга да санарга. Иң беренче Аллах. Аллахны беребез дә күрмәдек, ләкин иманга килдек. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямны беребез дә күрмәдек. Ул вакыттагы сахабалар күрделәр, без күрмәдек, мы не видели. Сподвижники в свое время увидели. И в этом месте я вам хочу сказать еще одну вещь. Чем отличаемся мы от сподвижников? Сахабалярдан, безнең аямабыз нәрсәдән? Сподвижники — это те люди, которые, видя воочию пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, уверовали. Пәйгамбәрне күзләр белән күреп, иманга килүчеләр сахаба дип атала. Без дә берничек тә сахаба була алмыйбыз, чөнки без күзләребез белән күрмәдек. Яшерен булган әйбер нәрсә? Также сокровенное что? Джаннат, джаханнам, фәрештәләр, мизан, махшар, сират, кабрдан кубарылу һәм башка, һәм башка. Что такое сокровенное? Это верить в рай, в ад, то, что будут весы, взвешиваться благие и плохие дела, то, что будет воскрешение после смерти, то, что будет мост сират, который будет проходить над огнем ада, который будет вести в рай, то, что будет сбор. Мы не видели ангелов. Во все это, говорит Всевышний Аллах, алладина ю'минуна бил гайби, которые уверовали в сокровенные. Яшерен булган нәрсәләргә иманга килүчеләрнең беренче критерийлары, то есть первые критерии богобоязненных. Далее Всевышний Аллах говорит, второе, ва юқимуна ссалата. Икенчесе нәрсәди? Алар намазны укучылар, намазга басучылар, торгызучылар. Это те, которые выстаивают свои обрядовые молитвы. Намаз укучылар. Карагыз, попадаем ли мы под эту категорию богобоязненных людей? Надо задаться вопросом. Үзебезгә сорау бирергә. Менә беренче әйе, альхамдулилlah, мин иманга килдем, ышандым. Икенчесе сразу килә намазга басучылар, намазны укучылар. Ученые, комментируя подобные аяты, говорят, Всевышний Аллах говорит, ва юқимуна, именно выстаивающие, не просто читающие. Намаз укучылары надыми, Аллах Тәала әйтә, намазга басучылар. Ученые, комментируя, говорят, то, что под этим словом подразумевается, те, которые не просто сами встали на истинный путь, на путь освобождения от ада. Әлбәттә, җәһәннәм утыннан кытылган юлга басучылардан үзләре генә түгел, буны аңлап, фикерләп, башкаларны монда торгызучылар. Кардәшләргә, әйдә кардәшем, син дә намазга бас, әйдә син дә намаз укы, әйдә син дә иманга кил, әйдә дип шушы аңлатучылар. Не просто те, которые переживают только сами за себя, но и переживающие за других.